നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. ആദ്യമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ സിമോൻ കുര്യൻ അല്പം മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓസിയർ ജോ കുര്യൻ വചനം സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കാൻ തന്ന സാവകാശത്തിനായ സ്തോത്രം. സമയം അനുവദിച്ച് തന്ന ദേവദാസനും ലീഡർഷിപ്പിനും എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. റൈറ്റ്, ഇത് ഫാമിലി ഒരു ഡേ ആണല്ലോ, ഫാമിലി സൺഡേയിൽ. സോ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലേ, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിലെ അതിൻ്റെ ഒരു വാക്യമാണ് എഫേഷ്യൻസ് 5:ന്റെ 28-ാം വാക്യം. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Yeah, nobody hates own body, right? നമ്മുടെ ബോഡിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് we take a sleep, we wash our body, we eat nourished food, we try to look after, അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് because we love our body, our flesh. So nobody despises our own body. So what I'm trying to say, husbands, this is the word actually to the husbands, love your own wife. Okay, and the vice versa, wife നോട് പറയുന്നത് 22nd, wives submit to your own husbands. Christ is our role model, isn't it? Christ, while we hated him, we didn't love him, we never knew about him, he died for us. Yeah, and we became his children. Right, that's a family. Family without the children, there is no family, right? Children are the fruit of the marriage. And Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. How many of you children want to be blessed and want to progress in your life? Children, you all want to progress, right? So, in order to get a good, promised, beautiful life, what do we need to do according to Ephesians 6:1-2? Obey your parents. That is not really nice, is it? When the children, especially teenagers and the teens, you would say, that's the last thing I want to hear. Isn't that right? I think Jeffrey is the only person I will know the name. I don't know how many of your names I cannot really remember, understand. Anyway, so forgive me for using that name. Children, you all want to be blessed. You want to progress in your studies. In order to attain a good future, obey your parents. Can we do that? Is it possible? How many of us rebelled when we were small? Yeah. We all were, not so rebelled in my time. I'm talking about ancient of days, yeah? A long time ago. But these days you can see more evident. They slam the door, they cut themselves from everyone, go to their own room, they don't want to talk to anybody. These kind of things are so common with the children these days. Isn't that right? How can we avoid this circle? First of all, everything starts, because I've done some psychology in the children's area. What they are practicing actually, it starts from the gestation. When the mother carrying the child, all that is transferring the mother's mood and everything onto the children. Sadly, none of us had any training in that area. I never had it. I would have been a good mother if I would have had some training in that area. You understand me what I'm trying to say? Yes, so young mother to be, just remember, when you are carrying, you are bringing a generation with the habits and the nature. So always, have a mild nature. I always tell in our church, even to my children, I used to say to my son-in-law, I say, please treat your wife as a queen.
treat her good. If you have any anger, anything you want to speak about, hold it. Get a big book, write it down, date and time, and after the delivery, even not straight after delivery because she's breastfeeding. So you need to be very careful. What you do, write it down, and after many years, maybe, or months, you can tell whatever feelings you were going through. Am I making any sense? Please, young ones, just think about the next generation. The children are behaving whatever way is all to do with how their emotions were. They were attacked by the circumstances. You cannot avoid what the problems what they are facing at workplace, can you? You can't. You cannot help it. But at least in home, the husband can create a good atmosphere in the family by loving, caring, caring tenderly, and all these ways. I'm thinking for the next generation, so that we will have a good life on the face of the earth. In the family, there will be fear of God, there will be love of God. So be kind, husbands, to your wife, to your own wife. Nobody else, just to your, isn't that easy? It's only one person in the house, isn't it? Not the whole world is in your house. Only treat your wife nicely. So she will bring forth a beautiful child with a good mannered mental ability, right? So that's one point. Treat your wife nicely. So generations, the children, whatever they're feeling, the hormonal change is a big situation. Also, there are doctors I know, B vitamins, please give it to your children, especially B6. Very good for the hormonal, as the teenagers are battling with their hormone rush. Help them with that area. I'm going out of the subject maybe. This will help, I tell you. You try it, because I have given my children as well. Vitamin B6 is not a medication, it's just a vitamins, okay? So that will help. B vitamins are very good neurologically. Those who are suffering with anxiety, depression, all these situations, very good vitamin B. B vitamins are very good. That will help you in order to overcome your anxiety and all that kind of things. Children, okay, we're coming back to children. Obey your parents. It's not a popular word, is it? It's not a popular word. That's the last thing we would like to hear. Obey your parents. But how can you obey when my father or my mother keep nagging and they are scrutinizing me? They are more worse than the policemen. They are always after what I am doing, where I have been, what friends I have been with. All these questions coming. Children are sometimes get frustrated. I think Pastor was, my husband was yesterday was saying that don't ask too many questions. You know your child. Whatever they're doing, just commit them to the Lord. Pray. That's the only way we can do, isn't it? As a mother, as a father, pray for our children. Love them unconditionally. I'm emphasizing unconditionally. Because Jesus loved us unconditionally. He sacrificed his love for us, his life for us. We didn't know anything about Jesus, but he died for us. So we need to love them, care for them, look after them. What else I need to say? So though that they have, by obeying the parents, your life will be in a good form and a good manner. I know those who really obeyed their parents, they all have been really blessed. They have a good life. Those who are in good places, because God bless them, they are following God's principles. So love your parents, obey your parents, take care of them. And also another problem people are facing now, old people's home.
that kind of situation. I don't know, I should go into that. In the olden times, what it is, English style I'm talking about, when the husband and wife need to go out, what they do, they put the child to the babysitters. And most of the time, the children are brought up by the babysitters or the servants or whatever. And when that child grow up, what are they doing? They put the parents in a nursing home because they did not get the love. So they now returning whatever it is. The life goes on. The circle goes on. Let us avoid that circle. Look after when the parents you can. And the children also same thing. Look after our children possible. How can we give our children love and care? Spending time, quality time with our children. Our children, sometimes that they are never good enough for the father or the mother. Always bad. I tell you one experience related to this situation. Our Tim, I have our only one son. Tim was, I don't see him studying at all because always our house is full of people and whatever, and he can't study. But anyhow, somehow he studied. So when I don't see him studying, as a frustrated mother, what I do, Tim, when are you going to study? If you don't study, you're going to be like a garbage collector. That's all we see. You know, every Tuesday, somebody come and collect the rubbish. So I said, Tim, you're going to be like that. Thank the Lord he's not that. I repented before God. You know, Proverbs 18, verse 21 says that life and death are in the power of your tongue. Yeah, so when we are prophesying to our child, whatever, you're going to be a dustbin collector. Do you know that? It's going to be. But I repented before God. Lord, I am so sorry. Forgive me for saying that word. I should not have said that. And the following verse, Proverbs 18:21, the second part is saying that those who love will enjoy the fruit of it. So that you are going to prophesy to your child. You are, if it is a ADHD child, whatever problems child may have it, don't say you are not good. You are never going to listen. You're never going to learn. Please, parents, don't say that. You say, my child will be an educated child. My child will progress. My child going to be a scientist. My child going to be a servant of God. My child going to be an engineer. My child going to be a doctor. My child going to be an accountant. Whatever you wanted to say it to him. Say it to him behind and commit him into the Lord's presence. All the parents, do not curse your child. No matter how bad, how wicked they are, pray for them. Bless them over it. Because those who are prophesying bad thing to a child, that's what we're going to reap. No wonder why they became bad. Okay? So prophesy good things to your child and they will become great men and women of God. And never say you are ugly. The beauty is of the in the eyes of the beholder. God created everyone wonderfully, beautifully. Psalm 139 chapter, Psalm, when you read it, you will know how wonderfully and fearfully God has created each one of us. So no one is ugly. No one is, when I was young, I could not stand myself. I hated mirror. I hated that because I used to compare with my rest of the family members. That's the way I used to be. I think after marriage, my husband only with his strengthening and with his only, I can face the world. Before, I was so timid. Although I talk out, I talk boldly, but inside I was a nervous person, fearful person. But God actually created us all wonderfully, fearfully. So don't undermine. Don't tell your child, you are that, you are this. You can save a generation. When the mother is holding the baby, say that you are a beautiful child in my womb. You are going to be that. Prophesy over the child. Bless the child. So the child will become a great child, a man of God, a woman of God. We can transform a next generation fearfully and wonderfully. Praise God.
I think I will stop the time. I don't know, I'm not sure I've taken the time or not. God is a good God. I mean, so God can make so many things, wonderful things. Let me say Tim's situation. He studied well, although I didn't see him studying. I'm always hearing him, earphones in his head, but he is an excellent job he is doing. God really raised him. You know, when Tim used to see our family, always, his father is always busy. This is our personal problem, bringing it in. My husband's son comes in to the house, open the door, see his face, he see, never, that's what he says. He doesn't want to see. His father is always with the solving problems, things. So he says, I used to hear, why is he saying never? And then he runs to his room because of the problems, what he is tackling. All the time problems. So that's the reason we don't see him as a pastor in the church. Somehow he is, where he is attending, sometimes he himself taught piano, keyboard, drum, percussionist. Whatever percussionist you give him, he will play with all the instruments. God blessed him. He is useful, and financially also God blessed him. Thank God for that. You know, if any of the parents prophesy bad things or spoken over your child, please repent and say that, no, my child is a blessed child. He will go higher. He will go up. Amen. And another thing I was telling our church people, every parent, every mother, father, please go to your child when they are sleeping. Go to their room and bless them. I bless my son. I bless my daughter. She will be a great woman of God. She will be a great man of God. Prophesy over them, because your words have power. What you sow, you will reap. Amen. So do bless our children. Our children are great. Parents, love them. I know in the same Ephesians chapter 5, you see Ephesians 6 saying that do not make them angry. That's our nature. You know, when they don't clear the rubbish, when they don't put their clothes in the washing basket, when you don't see the children putting the shoes in the proper place or the socks in the right place, you can get angry. But in love, and also be a partaker in your family. Make them do work in your house. Don't say that, oh, when they do wash up or cleaning, they will make a big mess. It's okay. We all were like that. We have made a lot of mistakes. So be cautious with the children and encourage them to be a partaker with your family in doing work, in lawn mowing, in cooking, in cleaning. You know, give them chores so that they can be partaker. And the rapport between the mother and the father or the children can be greater, and we can harvest great things. And our family life will be more blessed. And I pray that this family day will be a much blessed time in your life. God bless you. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം, നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നാം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് യെശയ്യാപ്രവചനം 54:13 നിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരും നിൻ്റെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതും ആയിരിക്കും. കർത്താവേ, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഉപദേശം ലഭിച്ചവരാണ്. ആ ഉപദേശം എന്നും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവേ നിലനിൽക്കട്ടെ. അവർക്ക് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കർത്താവ് ദാനമായി കൊടുക്കുമല്ലോ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കേൾക്കാം. പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊടുവിലായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 1 o'clock വരെയുള്ള 1 മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. ട്രാൻസ്ലേഷന് സമയം വേർതിരിക്കുന്നില്ല. സോ മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇമ്മാനുവേൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ ഇന്ന്
ഈ ഫാമിലി സൺഡേയിൽ കടന്ന് വരുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് വരുവാനും നിങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ആരാധിപ്പാനും ലഭിച്ച ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ തോമസ് ജോർജ്, ദൈവദാസന്മാരായ പാസ്റ്റർ ജോസ്മോൻ, പാസ്റ്റർ അജീഷ്, ഈ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിന് താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദാസിമാർ, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, ഇന്ന് വിസിറ്റേഴ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹ വന്ദനം ഇന്ന് ഈ സഭായോഗത്തിൽ, ഈ ഫാമിലി സൺഡേയിൽ അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ ബ്ലെസ്സഡ് ടൈം യെസ്റ്റർഡേ ഓൾസോ, as we were having dialogues and lectures and we were able to interact with many people. നമ്മൾ ഇന്നലെ നടന്ന സമ്മേളനം വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ഈ ചർച്ചിൽ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതായ യങ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒഫീഷ്യൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ പല നിലകളിൽ പല തുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ചർച്ച് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സഡ് ചർച്ച്. സോ വി പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ എവറി ബ്ലെസ്സിങ് God has granted to this church. And I pray that the Lord will continue to use you as a tool, as an instrument to bring in many, many others and draw many others into God's kingdom. That's my prayer. Family Sunday, what a great opportunity for the families to sit together. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു, ഭർത്താവും ഭാര്യയും അടുത്തിരിക്കാത്തവരായിരിക്കും പല സൺഡേകളിലും. ഇന്ന് ബിജോയ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അടുത്തിരിക്കണം. ഞാനും വിചാരിച്ചു എൻ്റെ വൈഫ് അങ്ങോട്ട് പോകും, സിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ജോസ്മോൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. Are you glad that you're sitting next to your spouse today? എൻ്റെ കർത്താവേ, ഒരു 50% ഏമേൻ കിട്ടിയില്ല. Are you glad that you're sitting with your spouse today? Amen. ഉണർന്നു വരുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ. Wonderful, wonderful. You know, you have to, as my wife also said, you have to cherish not only your children, you have to cherish your wife, your husband. Karanam, there is no substitute for a mother or a father. There is no substitute for a husband or a wife. നമുക്ക് ടെസ്കോയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈഫിനെയോ ഹസ്ബൻഡിനെയോ അമ്മയോ അപ്പനെയോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ God has granted this privilege, this honor. ദൈവം തന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്, നമ്മുടെ വൈഫ്, നമ്മുടെ മക്കള്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വം നമ്മൾ അർപ്പിക്കണം. ദിസ് ഫാമിലി സൺഡേ ഈസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ us to renew our commitment to each other. നമുക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും, and also to remind ourselves that we are still the family of God. എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ വാക്യമുണ്ട്, അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ സകല കുടുംബത്തിനെയും കാരണമായ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ, പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്. അതിനകത്ത് പല കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ദൈവസഭ ഒരു വലിയ ഒരു കുടുംബമായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് there, all the children of God, but this is the local family of God. And again, അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താൽ എല്ലാ ഫാമിലീസും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാണ് ഒരു സഭയായി തീർന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ, കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ സഭയുണ്ടോ? For that matter, let me emphasize and say the basic unit of the society is the family. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബമാണ്. If the family is strong, the society will be strong. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ബലമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബലമാണ്. If the society is strong, the nation will be strong. Are you listening to me? And if the nation is strong with the basic unit of the family, the world will be a strong and a healthy world. Hallelujah. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രത, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യത, അത് ശ്രേഷ്ഠമാക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സോഷ്യൽ സർവീസോ നമ്മുടെ ലേബർ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ്റോ ചെയ്തൊന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസഭകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. And I thank God for churches like Emmanuel Church of God and other churches giving priority and valuing the spouses, valuing the members and bringing them together. അവരെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്നുള്ളതായ ആ വസ്തുത ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ. whenever you're feeling lonely, എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കണം, നോ 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 നോ, ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫാമിലി. എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഫാമിലി. അതാണ് സഭ എന്നുള്ള കുടുംബം. താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ഹിയർ. I want to read a portion of scripture. I may not say everything I wanted to say, but let's look at 1 Peter chapter number 3. അപ്പോഴേ ചിലർക്ക് ബൈബിൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ പാസ്റ്റർ ജോ എന്ന് പോകുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് പറയും. ഭാര്യമാർക്കിട്ട് കൊടുക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറയും. അല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ പത്രോസ് എഴുതിയപ്പം ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെന്നല്ല ആദ്യം വിളിച്ചേക്കുന്നത്, എന്താണ്? ഭാര്യമാരെന്നാണല്ലോ. ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം ഉണരുന്നതാണല്ലോ. എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഐ ആം ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ടുഡേ. നമുക്ക് 1 പത്രോസ് 3:1 മുതൽ വായിക്കാം. അത് ഭാര്യമാർ വായിക്കേണ്ട, വായിച്ചാൽ അവർ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കിട്ടായത് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. അത് വേണ്ട, ഭർത്താക്കന്മാരും വായിക്കേണ്ട. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായി ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് വായിക്കാം. എന്താ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലല്ലോ. 1 Peter chapter 3 beginning with verse number 1. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ. അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും. നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല, സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢമനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു. നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കൾ ആയി തീർന്നു. ഇനിയും ഭാര്യമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് 7-ാം വാക്യം. എല്ലാവരും നോക്കൂ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടാകട്ടോ എന്ന് അടുത്ത ആളിനോട് പറഞ്ഞേരെ, ഭർത്താവിനോട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടി വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീനം പാത്രം എന്നും, അതാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പീൻ. ഈ വചനങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തരട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വചനത്തിനായും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫാമിലി സൺഡേയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിവിധ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണും. മുൻപ് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബ ഞായറാഴ്ചയാകുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള ഓർത്ത്. അപ്പോൾ കുടുംബം എന്നുള്ള വസ്തുത ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തെ ഘടകങ്ങൾ, ഭാര്യയുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുടുംബം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ വിസ്തീർണത നമ്മൾക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും. But I wanted to focus on some basic things about the foundation of a healthy family. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും 1-2 കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞ ശേഷം I will go to the foundations, the strengthening our foundation of the family. ഞാൻ സംസാരിക്കാം. Have a look at the letter of Peter. പത്രോസിൻ്റെ ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എ ക്രൈസിസ്, എ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈമിൽ കൂടെ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. They were facing persecution. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പെർസിക്യൂഷനുമുണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ പെർസിക്യൂഷനുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-7 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. So at a crisis time, Peter is encouraging the brothers and sisters in the first century church that how to conduct in a crisis. That will be the topic of the message if I was going to speak in that. How to conduct when a crisis is coming in your family. How to conduct when a critical time
is attacking you. ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത്? അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ ഭദ്രത ചിന്തിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് വേറൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും, ഭാര്യ വേറൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറൊരു വഴിക്കായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. ബട്ട് ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് we must come to the point, come to the understanding that we have a manual to follow. നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനൊരു മാനുവൽ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു കോണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറമായിട്ടോ ഇപ്പുറമായിട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. So that's what I wanted to focus for a few minutes. Have a look at, there are in each of the chapter we will see a theme of the conduct which Peter is mentioning. ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15ഉം 16ഉം വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോ പെട്ടെന്ന്. 1 പത്രോസ് 1:15-16. മാതൃകയാക്കാതെ യെസ്, എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. അടുത്ത വാക്യം, ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്, നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ. ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് in an unholy circumstances, when you have to face an unholy circumstance, how do you conduct yourself? ഒരു അശുദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ സമയത്ത് we have to conduct in a holy manner. വിശുദ്ധരായി നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. Why? Peter says there, because our God is a holy God. നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധനാകയാൽ നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ. ദൈവമക്കൾ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശം അധികം ഒന്നും ഇക്കാലങ്ങൾ കേൾക്കാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് in the contemporary world, everybody is after prosperity and more prosperity. How can I get another house? How can I get more beautiful cars? How can I get more of things? ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ basic conduct of holiness is neglected in many churches. That's why I want to draw the attention for a minute here. Peter says that we need to conduct a holy conduct. വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നാലും, ഭവനത്തിലായിരുന്നാലും, ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നാലും, ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നാലും, നഴ്സിംഗ് ഹോമിലായിരുന്നാലും, ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നാലും, we cannot negotiate holiness for anything else. വിശുദ്ധി എന്നുള്ള പ്രമാണം നമുക്കത് മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല. Daniel was in the pagan land, but he said to himself in Daniel chapter 1 verse number 8, he said, I will not defile myself. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അശുദ്ധനാക്കത്തില്ലെന്ന് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. യങ് പീപ്പിൾ, those who are in the university, those who are getting ready for university, let me tell you, be a Daniel in your university. Conduct with the holiness standard you have been taught in your church, in your Sunday school, by your mom and dad. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ നല്ല വിശുദ്ധ കൽപ്പനകൾ അത് live out ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ungodly circumstances വരുമ്പോഴാണ്. And I pray that you will do that. The second chapter, you will see chapter 2 verse number 12. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 ഒന്ന് വായിച്ചു ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്ന് ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെന്ന് ദുഷിക്കുന്തോറും നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് സന്ദർശന ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നന്നായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നന്നായിരിക്കണം. The second kind of conduct Peter is emphasizing here is that not just a holy conduct but an honorable conduct. അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണം? You know, I'm going to narrow down to the family in a minute, but let me just say on the whole, Peter is telling us here that holiness is one thing. It is good. That is good outside and inside. We need to be holy people. But what about when you are facing the ungodly people in your community? നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ
നമ്മൾ മറ്റു ജാതികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോണ്ടക്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണ്. ചിലർ പറയും, ഒരിക്കൽ ആരാണ് കർത്താവേ നീ വരികയാണെങ്കിൽ രാവിലെ 10-നും 12-നും ഇടയ്ക്കേ വരാവേ, ഞായറാഴ്ചയും ആയിരിക്കണം. കാരണം ഞങ്ങൾ സഭായുഗത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഹോളിനെസ്സിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്താണ്, ആരാധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു 1 മണി കഴിഞ്ഞ് ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലിട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലോ അന്നേരം നീ വരരുത്, കാരണം വിഷയം വേറെ മാറും. മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ഇവനെ ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട, കർത്താവെ അന്നേരം ഒന്നും വരല്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ നടപ്പ് വേറെയാണ്. I hope you understand what I'm talking about. Yeah, I'm an old-fashioned guy. I might say these kind of things. But our conduct in the ungodly world should be honorable. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയണം, he is an honorable man, she is an honorable woman എന്ന് പറയത്തക്കൊന്നിടയായി തീരണം. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഞാൻ പ്രീ-ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു നാട്ടിൽ, ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരും അത്ര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല. ഒരു മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോട്ട് എ ഫ്രണ്ട്. അവനും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകണം. അപ്പം ഞാനും അവൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പടിക്ക് കൂടെയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെന്തോ വൾഗർ തിങ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. വെരി ബാഡ് ഈവിൾ തിങ്സ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് എമംഗ് ദംസെൽവ്സ്. ഞാനും അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നടന്നപ്പോൾ ഇവൻ മറ്റവനെ കണ്ണ് കാണിക്കുന്നു, എടാ വേ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ, കുര്യൻ നമ്മളോട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. I'm a nobody. I was a 16-17-year-old young boy. But as soon as I joined to walk with them, they stopped the conversation they were having. അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചേർന്ന് നടന്നതുകൊണ്ട് അവർ നിർത്തി. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാനൊരു ഭീകര മനുഷ്യനോ, ഞാനൊരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയോ, ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനോ, ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. They knew who I am carrying with me. എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും അവന്മാർ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷ ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം, അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടത്തില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക്. ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടോൾവർത്തിൽ അല്ല, നമ്മുടെ സമീപ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കോണ്ടക്ട് ഷുഡ് ബി ഓണറബിൾ കോണ്ടക്ട്. മറ്റ് ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയണം, ഇവരുടെ കോണ്ടക്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ഏത് ചർച്ചിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. Somebody said quality attracts quantity. ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമ്പർ കൂടിക്കോളും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ്സ് എ ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അപ്പോൾ അംഗസംഖ്യ കൂടിക്കൊള്ളും. നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ നമ്പർ അല്ലയോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഗുണമേന്മയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇല്ലില്ല, ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി, then the number will increase. You try that. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചിൽ പോകണം, ഓണറബിൾ പീപ്പിൾ ഉള്ള ചർച്ചിൽ. എല്ലാം എനിത്തിങ് ഗോസ് എന്നുള്ള ചർച്ചല്ല. ദേ ഹാവ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദേ ഹാവ് എ ഡിസിപ്ലിൻ, ദേ ഹാവ് എൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയത്തക്കോണം നിങ്ങളുടെ സഭയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും പറയാനിടയായി തീരണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു 3rd chapter. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗം, chapter 3 verses 1 to 7 ഇപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർമോണിയസ് കോണ്ടക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചുള്ളതായ ഐക്യതയുള്ളതായ കോണ്ടക്ട്. I said so far 3 now. The first one is a holy conduct. Second one is honorable conduct. Thirdly, harmonious conduct. Between the husband and the wife, there should be harmony so that the children can be brought up in the greatest and the good atmosphere. ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും തമ്മിൽ ഐക്യതയില്ലെങ്കിൽ, അവിടെ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ, ഈ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഞെരുക്കത്തിൽ അവർ വളരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിരുന്ന് സന്തോഷിക്കും, പപ്പായും അമ്മയുടെ വഴക്കാന്ന് പറയും, അവരടിക്കട്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇച്ചിരൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അവർക്ക് വഴക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, ശബ്ദം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പോളിസി അറ്റ് ഓൾ. യു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദിനംപ്രതി ഈ വഴക്കാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവരുടെ തലമുറയിൽ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
Many years ago I read in a book, ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മ, നാട്ടിലൊക്കെ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, മൊബൈലും ഇല്ല, മറ്റേതും ഇല്ല, മറ്റേതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ട്രങ്ക് പെട്ടി, ഏണ്ട ട്രങ്ക് കോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ മല്ലപ്പള്ളി പോകണം ഒരു വിളിക്കണമെങ്കിൽ, അതും ബുക്ക് ചെയ്ത് 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓർക്കുന്ന ആ കാലമൊക്കെ. എനിവേ, പാസ്റ്റർ വാക്ക്ഡ് ഇൻ. പാസ്റ്റർ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ അവരൊരു കാര്യം കണ്ടു. അവിടുത്തെ 12 വയസ്സുള്ള മോന് 9 വയസ്സുള്ള മോളെ ആ വീടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക. ഇവൻ്റെ കൈ വലിയ വിറക് ഓടിയിരിപ്പുണ്ട്, വിറകും പോയിരിപ്പുണ്ട്. ഹി ഹാസ് എ ബിഗ് ലോഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹീസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഗേൾ, 9-year-old girl. I will beat you up, I will beat you up. Going around. And പാസ്റ്ററും ഭാര്യയും കൂടെ കയറും, മോനെ നിർത്ത്, സ്റ്റോപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? വാമർ നിർത്താനൊക്കത്തില്ല. അവൻ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മൈ ഡാഡ് ഡസ് ടു മൈ മം. ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കള്ളു കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ഇമിറ്റേറ്റ്. പാസ്റ്റർ ഇന്നലെ ഞാൻ തന്ന ആ കോപ്പി എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ചിൽഡ്രൻ വിൽ ലേൺ വാട്ട് ദേ സീ and they will practice it in their lives. Hallelujah. We see harmonious conduct is very important. Then let's look at chapter 4. 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7 മുതൽ അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി. അവിടെ ഓരോരുത്തരും വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയെ കൊണ്ട് നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സേവനത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എ ഹോസ്പിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സെർവിങ് കോണ്ടക്റ്റ്. എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇരിക്കാതെ, എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഷെൽഫേ വെക്കാതെ, എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ഷോ ചെയ്യാതെ, എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സെർവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് അനദർ കോണ്ടക്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ താലന്തുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ താലന്തുകൾ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു? നമ്മളത് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? പാസ്റ്ററെ വന്ന് കാണണം, നിങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ടീമിനെ വന്ന് കാണണം. പാസ്റ്റർ എനിക്ക് പാടാൻ അവസരം തരാമോ? പാടി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല സ്വരമാണെങ്കിൽ ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. എനിക്ക് സെർവിങ്, എനിക്ക് കുക്കിംഗ്, എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് അതിനൊരു ചാൻസ് വേണം. യെസ്, പാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നീഡിങ് വോളണ്ടറി വർക്കേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചില കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചവർ കാണുമായിരിക്കും, ചില ഫാമിലീസിനോട് സംസാരിക്കാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജസ്റ്റ് പോയി ഇരുന്നാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു സെർവ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹാർമണി ആൻഡ് ലവ്. ആൻഡ് ഫൈനലി chapter 5 verse number 6, അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു ഹംബിൾ കോണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് താണിരിപ്പീൻ. എ ഹംബിൾ കോണ്ടക്റ്റ്. See, Peter is saying you are going through crisis, but even in the midst of the crisis your conduct should be a holy conduct, an honorable conduct, and a harmonious conduct, and also hospitable conduct, and of course a humble conduct, and that is so crucial. Let's come back to our reading today. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹാർമോണിയസ് കോണ്ടക്റ്റാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഭാര്യമാരോടും ഭർത്താക്കന്മാരോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. Children, it's so important. Let me also reassure and say to respect your parents, honor your parents, love your parents, and of course take care of them. It's very important. It's very important. കാരണം നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം തലമുറകൾക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ സന്തോഷം, അവരുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ബിജോയ് പാസ്റ്ററോ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തി കൊണ്ടായിരിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് പറയാനിടയാകരുത്. ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കാൻ ഇടയായല്ലോ എന്ന് പറയാനിടയാകരുത്.
അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, യങ് പീപ്പിൾ ഗിവ് ദ ഓണർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് to the parents, to the adults, and to the parents and the seniors, so that they cheerfully, joyfully will be able to bless you, and that is very, very important. Let me lay down some foundation. And ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, the foundation of a nation, of a society, of a community is the basic foundation is a family. അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞു പോയാൽ നീതിമാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആരാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും അല്ലേ? അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് മറിഞ്ഞു നോക്കുക, എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കത്തില്ല. When the foundations are removed, what can the righteous do? That means even the righteous people can have the experience of the removal of the foundation. നമ്മുടെ പോലും അടിസ്ഥാനം മാറിപ്പോയെന്ന് തോന്നുവാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇടയായിത്തീരും. പക്ഷെങ്കിൽ when that happens, what should you do? And that should be very important. But let me lay some foundation for a healthy family. ഒന്നാമത്തെ foundation. The first foundation we need to have a stronger, healthier family is the Word of God. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. I'm not going to take time to read Genesis chapter 2, verses 18 to 24. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഉൽപ്പത്തി 2:18 മുതൽ 24 വരെ വായിച്ചു കൊള്ളുക. അതിനകത്തുണ്ട് the foundation of the family is a husband and the wife, and they became, of course, parents later on, mother and father. Marriage, as I said yesterday, let me emphasize and say, it is not the idea of any human being, it is a divine idea. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് മാരേജും ഫാമിലി എന്നുള്ളത്. So ഫാമിലിയെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ it is designed it and prepared the candidates. Who did it? God himself did it as man and woman. Now we have a lot of alternative ideas about family. The definition of family has been deferred now. അല്ലേ? കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ നിർവചനം മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ചാക്കോച്ചനും തോമാച്ചനും ആയിരിക്കും അപ്പനും അമ്മയും ചിലപ്പം. ദൈവം ആദമിനെ ഹവ്വയെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പം കാണുന്നില്ലേ? The strange thing is, the hardest thing to take for us as believers is, even among born-again Christians, these kind of things are coming. 7 വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ വരെ 10 വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ വരെ പറയാൻ തുടങ്ങി, I think I'm in the wrong body. Have you heard this one? Boys പറയും, I think I'm in the wrong body. ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാനൊരു പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. Vice versa, the girls would say, I think I'm in the wrong body. I should be like a boy. Where does this thing come from? Romans chapter 1 വായിച്ചാൽ മതി. Exchanging the truth of God for a lie. ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യത്തെ ഒരു വ്യാജവാക്കിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. That's why I'm emphasizing, in order to have a stronger, healthier family, a living husband and a living wife, and a thriving children in a family, they ought to have the foundation of God's word. It's so important. ആരും കൈ ഉയർത്തണ്ട. എത്ര ഭവനങ്ങളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്? പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡ്യൂട്ടി. ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പായ വിരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സോഫയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച കാലമൊക്കെ മറന്നുപോയി. സമയം കുറവുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. I know what you mean. I'm also living in a community like busy community. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമുണ്ട്, ടെലിവിഷൻ കാണാൻ സമയമുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട്, അല്ലേ? ഹോളിഡേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അത് റോങ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ്. ബട്ട് ഡു യു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, half an hour to sit with your family, at least husband and wife to sit together and pray and read the word of God? Sometimes it is impossible. ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ്. ബട്ട് ക്യാൻ യു എഗ്രി ഓൺ എ ടൈം? ഒരു സമയം ഒന്ന് എഗ്രി ചെയ്യും. അച്ഛാ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ, നമുക്ക് ഒരു സമയം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രീ ആണ്, അന്നേരം അല്പസമയം നമുക്ക് ദൈവവചനം വായിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് മിസ് ചെയ്യുന്നു. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹം, ഒരു ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, ഒരു കുടുംബം, they can never be broken. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, ദ സ്ട്രോങ് സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ഒരിക്കലും അവർ ഇടറിപ്പോകത്തില്ല, വീണു പോകത്തുമില്ല. പാറമേൽ പണിത ആ വീട് പോലെ നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കും. I commend all the newly married couples here and those who are about to be married. Congratulations. We pray that you will build your family on the solid foundation. അവരും പറയുന്ന കേട്ടല്ല കേട്ടോ, ഗോ ബാക്ക് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഫാമിലി, അബൌട്ട് ദ റോൾസ് ഓഫ് ദ ഹസ്ബൻഡ്, റോൾസ് ഓഫ് ദ വൈഫ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. രണ്ടാമതായി നമുക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എഫീഷ്യൻസ് 5:25 ഒന്ന് വായിക്കാം ആരെങ്കിലും. ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ അടിസ്ഥാനം. Anybody found it? Ephesians 5:25. ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയട്ടെ, അവരുടെ ഭാര്യമാരെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ. ചിലരുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കും അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കും. പക്ഷേ ഈ സഭയിലല്ലല്ലോ, അത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. എല്ലാം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇവിടെ ആരും അല്ല, പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേർട്ടിങ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് യുവർ ലവ് ടു അതർ പേഴ്സൺസ് ദാൻ യുവർ വൈഫ്, ദാൻ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് എ സിൻ. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ സുമുഖനായ ഭർത്താവ്, ആ സൗന്ദര്യവതിയായ ആ ഭാര്യ, അവരെ പോലെ മറ്റ് ഒരാരെയും നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെങ്കിലും കാണത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു റിയലി റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഗിവൺ സ്പൗസ്, ഗോഡ് ഗിവൺ സ്പൗസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ നെവർ ട്രേഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇന്നെന്താ ഡിവോഴ്സൊക്കെ നടക്കാൻ പ്രധാന കാര്യം? ഹി ഡസൻ കോപ്പറേറ്റ്, ഷീ ഡസൻ കോപ്പറേറ്റ്. അവൾ ലൗഡാണ്, പണ്ടാരണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ വായ നാറുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡിവോഴ്സാണ്. അങ്ങനെ വരെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷീസ് യെല്ലിങ്, ഷീസ് നാഗിങ്, ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സില്ലി റീസൺസ് ആയിട്ട് ഡിവോഴ്സാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഡിവോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഡിവോഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ സാർ? അല്ലേ? വി ഡോണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലായിലും പലയിടത്തും ഫാമിലി കോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ കേസുകൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. Divorce is becoming so easy nowadays. I told not long ago, I said I put a curse on the divorce. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്നെ കേസ് ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, no. I am going to put a curse on the divorce. It is not God's idea. It is not God's idea. ആ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതി വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം, whose I am, who I am. എനിക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് I belong to Jesus. And I belong to the family of God, and I belong to the family of Emmanuel Church here. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. Don't have the isolated thinking, I have nobody to speak to. The foundation of love, there is no substitute for it. 1 Corinthians chapter 13, വായിക്കണ്ട, it gives us a definition of love. എന്താണ്? Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. In describing the love to husbands, Paul explains in Ephesians 5:25, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ, that love is about giving, not about feeling. ചിലർ പറയും, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. തോന്നലല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. You give it anyway. Whether the other person, the spouse, like it or not. ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ രീതിയാണെങ്കിൽ ഐ ലവ് യു മണി, ഐ ലവ് യു ഹണി അല്ലേ? കേട്ടോ, ഇവിടെ ആരും ഹണിയൊന്നും വിളിക്കാറില്ലല്ലോ. മോനെ മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക, അത് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ മോനെ വിളിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ മോളെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പ്രീഫിക്സും സഫിക്സും ഒന്നും ചേർക്കരുത്. അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സാങ്ക്ടിഫൈഡ് വേർഡ്സ്, ദേ ആർ ഗുഡ്. യുനോ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വെള്ളക്കാരുടെ കൾച്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ
പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ബിബ്ലിക്കൽ കൾച്ചർ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട്, ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഫോളോ. Many years ago, I think in 1983 or 84, when we were pastoring in Iruverur Church, Iruverur സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കാരത്തി അവിടെ വന്നു, അമേരിക്കൻ. പുള്ളിക്കാരത്തി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ വില്ലേജിൽ അവർക്കൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണം, ഒരു വീട്ടുയോഗമാണ്, ഒരു വീട്ടുയോഗം നടത്തി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മാതാമ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനവിടുത്തെ പാസ്റ്ററുമാണ്, പരിഭാഷയ്ക്കും കയറിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വില്ലേജിലാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടി വെള്ളക്കാരത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഈ വില്ലേജിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, വെള്ളക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടി, ഇവർ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇത് റിയൽ ആണോ. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കരിപോലെ കറുത്തയാളാണ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അമേരിക്ക ചെന്നപ്പോഴേ വെള്ളക്കാർ പിള്ളേരൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി, ഇത് പെയിൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, വെരി വെരി ഡാർക്ക് മാൻ. എന്നാൽ ഈ പ്രസംഗത്ത് മധ്യേ ഈ അമ്മച്ചി ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയാണ് കേട്ടോ. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, ലേഡീസ്, യു ഹാവ് ടു ലവ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ്സ്. അപ്പം ഞാനത് നല്ല മയത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു. കാരണം അവർ പറയുന്നത് അതേ മലയാളം നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം, അദ്ദേഹത്തെ പോയി ആലിംഗനം ചെയ്യണം. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഗ്രാമത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അവർ മുടക്കും, എന്നെയും കല്ലെറിയും. കുഗ്രാമമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തോ പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു പൂവൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ, ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ, ബൈ എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദേ, മേക്ക് ദിറ്റ് നൈസ്. പിന്നെ അവരത് തുടരുക, നിങ്ങൾ കിസ് ചെയ്യണം, ഹഗ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെന്ന്. അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ, കിസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കി, നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അല്പം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ആ യോഗത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഭാഷ എന്നാലും കലക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. We have to use some wisdom sometimes. Love is not for sale. Love is not for demanding. Love is for self-giving. സ്നേഹം ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് നേട്ടേണ്ടത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ഭർത്താവോ ഭാര്യ ചോദിക്കരുത്, അതിനിട കൊടുക്കരുത്. സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ചാർലി സിസ്റ്റർ ചോദിക്കാറുണ്ടോ, അച്ഛാ ഈടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. പൂവൊന്നും തരുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇല്ല, പൂ തരാറേ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ ഫ്ലവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട്. ഇവിടെ ഈ ചർച്ചിൽ കൈ ഉയർത്താൻ ധൈര്യമുള്ള ഉയർത്തനെ. നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പം ഫ്ലവർ കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ആരൊക്കെയുണ്ട്? വോ, എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തല്ലോ, അതോ പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു? അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വിജയ് പാഷ പഠിപ്പിക്കണേ. ഏത് സൈസുള്ള ഫ്ലവർ വാങ്ങിക്കേണ്ടത്, അത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ലവ്. ലെറ്റ് മി ഗോ ബിയോണ്ട് ആൻഡ് സേ ലവ് മസ്റ്റ് ബി സിൻസിയർ ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്. ദിസ് ഈസ് മൈ പാർട്ട്ണർ, മൈ സ്പൗസ്. നമ്മൾ വിവാഹ സമയത്തൊരു ഉഭയസമ്മതം ചെയ്തു. എന്താണ്? കടം നമ്മളെ വേർപിടിവിക്കുന്നവരെ എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. മരണം നമ്മളെ, until death separates us, not debt. ചിലർ കടം കയറുമ്പം ഡിവോഴ്സായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അല്ല, പലയിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ 45 years ആയല്ലോ, ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു only one bank account. ഇന്ന് ഒറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. ചിലർ പറയും അതെങ്ങനെ ഭാഷ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇച്ചിരി സാലറി കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എനിക്ക് വേറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല. We agreed each other, if we become rich, we will be rich together. If we become poor, we will go poor together. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വഴിയിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വന്നാലും we will be together. Is that all right? കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും we will be together. That's what love is all about. മലയാളികളായ പുരുഷന്മാർക്ക് വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈസെൽഫ്. We don't express our love. Any amen for that? Amen. പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇന്നസെൻ്റാണ് വാസ്തവത്തിൽ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ഓണസ്റ്റ്. ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ്
യുവർ ചിൽഡ്രൻ, ദേ ആർ സിൻസിയർ ചിൽഡ്രൻ. അവർ വായിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്ന അവർ വിളിച്ചങ്ങ് പറയും. അവർക്ക് യാതൊരു കറപ്ഷനോ ഒരു മറ്റു ചിന്താഗതിയില്ല. ദേ ആർ സോ സിൻസിയർ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, we have to love them beyond we see in externally. പുറമേ കാണുന്നത് കണ്ട് ഇവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല, ഇവളെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവരുടെ അകം നമ്മൾ കാണണം. യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ല. ബിക്കോസ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് us, ഹി ലവ്സ് us. നമ്മളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിന് ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ലവ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്കസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. നമ്പർ 3, മൂന്നാമത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വാസം, തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം. പ്രൊവേർബ്സ് ചാപ്റ്റർ 31 അതിൻ്റെ 10-12 വായിച്ചാൽ മതി, വായിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:10 മുതൽ 12 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, ഹൂ കൻ ഫൈൻഡ് എ വെർച്വസ് വൈഫ്? For her worth is far more than rubies. The heart of her husband safely trusts her. അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവളെ സംശയിക്കുന്നില്ല. So he will have lack no gain. She does him good and not evil all the days of her life. 3 levels of trust must be built between the husband and the wife. 3 level of trust. ഒന്ന്, the first level of the trust is fidelity. I know my wife will not go after another man. I know her. And the wife should say, I know my husband will not be flirting with another woman. That's clear. The second level of trust is honesty. First is fidelity. Second trust is honesty. Are you telling the truth? ഭർത്താവ് എന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യമാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരരുത്. ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യമാണോ പറയുന്നതെന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരരുത്. We must always speak the truth. Honesty is very rare nowadays. The third level of trust is to do with behaviors. നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരും കൈ ഉയർത്തുകയോ പറയുകയോ വേണ്ട. എത്ര പേർക്ക്, എത്ര ഹസ്ബൻഡ് പറയും, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, അവളോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തത്തില്ല. എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ പറയും, അല്ല എത്ര ഭാര്യമാർ പറയും, അങ്ങേരോട് ഞാൻ ഒരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞു ഈ സ്വഭാവം ആവർത്തിക്കരുതെന്ന്, പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ശരിക്കുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞങ്ങളീ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വൈഫ്, ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, ഓക്കെ. ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് ഇന്നാൾ ഓർപ്പിച്ചതല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം സമശിക്ഷാവിധിയല്ല കേട്ടോ. പലപ്പോഴും പലരും വിചാരിക്കും ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാർ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. We have weaknesses. So the trust. Let me give you a 4th and the 5th, then I'm going to wrap up too soon. 4ാമത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ, the foundation of respect. എഫേസ്യർ 5:33 നോക്കിക്കാട്ടെ. എഫേസ്യർ 5:33 ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ? എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അവിടെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭീകരനായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് തോന്നും അല്ലേ. ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം അല്ല, അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ റെസ്പെക്റ്റ്, ഓണർ എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പല വാക്കുകളും കേട്ട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും. ഭർത്താക്കന്മാർ പറയും, കണ്ടോ നീ എന്നെ ഭയപ്പെടണമെന്നാ ബൈബിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, എന്താ ഭയപ്പെടാത്തത്, ഞാൻ നിന്നെ വിറപ്പിക്കും കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു UK ഒരു പോട്ടെ ദൈവദാസനെ വിളിച്ചു, ഫോൺ വിളിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെങ്ങുമല്ല, ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ്. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം 1-2 ബെല്ലടിച്ചപ്പം എടുക്കുന്നില്ല. 3ാമത്തെ ബെല്ലെടുത്തു. എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ വഴക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ദൈവദാസനാകട്ടോ, ഭാര്യയുമായിട്ടാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹം ഈ ഫോൺ എടുത്ത് ആരാന്നറിയാതെ
നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും. ആ വാക്കാ കേട്ടത്. ഇത് ആരുടെ ചെവിയിലോട്ടാണ് എത്തിയത്? പാസ്റ്റർ ജോക്കിൻ്റെ ചെവിയിലോട്ട്. ഞാൻ ആ ഫോൺ അങ്ങ് വെച്ചു. നിങ്ങളാര് ചോദിച്ചാലും ആളാരാന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾ പറയാം, പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് പറയണേ, ഇങ്ങനെ ഈ ശിംശോൻ്റെ തലയിലെ മുടി വെട്ടാമായിട്ട് ഒന്ന് പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് പറയും. See what happens in the family. അവിടെ റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല. ഇനി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വളരാൻ പോകുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഇല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു തിങ്ക് സീരിയസ്ലി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്യോന്യം പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരുത്. ചില ഭാര്യമാർ പറയും, കുഞ്ഞുങ്ങളിരിക്കെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, നിൻ്റെ ഡാഡി ഉണ്ടല്ലോ, അയാൾ കാണിച്ചോ കേട്ടോ. പിള്ളേർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. യു നോ വാട്ട് യുവർ ഡാഡി ഡിഡ്. അതേസമയത്ത് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറയും, യു നോ യുവർ മം, ദിസ് വുമൺ ഹു ഇസ് സപ്പോസ് ബി മൈ വൈഫ്, യു നോ വാട്ട് ഷി ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാർ. ഇതാരാ കേൾക്കുന്നത്? ഇന്നസെൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ഡോണ്ട് യു എവർ ഡു ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് സംവെയർ എൽസ്. ഒരു പാർക്കിലെങ്ങാനും പോയി വിശാലമായിട്ട് പോയി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു, 4 പേര് കാണട്ടെ, അല്ലേ? ഫ്രീ അഡ്മിഷനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെ റെസ്ലിങ് വല്ലതൊക്കെ നടക്കുന്നു. ലെറ്റ് മി കം ടു ദി റെസ്പെക്ട്. ലെറ്റ് മി കം ടു വൺ മോർ. റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതല്ല. നീ എന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്താ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? അങ്ങനല്ല. My wife always tells me, if you love your wife, the wife will respect the husband. ഭാര്യമാരും സഹോദരിമാരും ആമേൻ പറയാമോ? കണ്ടോ, ശരിയാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പറയാതെ തന്നെ ആ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ഹസ്ബൻഡ്, she will respect the husband. Finally, number 5, the foundation of understanding. 1 പത്രോസ് 3:7 ഒന്ന് വായിച്ചോണേ. The foundation of understanding. അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളെന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പീൻ. ഇതാരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ? ബഹുമാനം കൊടുപ്പീൻ. സംഗതി തിരിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് റെസ്പെക്ട് ദ ഹസ്ബൻഡ്, ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മൾക്ക് അവൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. ജോസഫ് ഭാഷ ചെയ്യാറുണ്ടോ ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല. റെസ്പെക്ട്, ഓണർ. The next person who God has given to us is a soul, is a person created in God's image. We have to respect the value of the person. ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നിധിയെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് understanding each other, understanding one another is a pillar that has everything to do with going to school. A husband's job is to become a student of his wife, and a wife's job is to become a student of her husband. ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. അതിന് സമയമെടുക്കേണ്ടി വരും. That can only happen when understanding. നമ്മൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നു. Have you thought about the early day, the first day of your marriage? Those who are parents, those who are husbands and wives. നിങ്ങളുടെ വീടും നാടും എല്ലാം വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അവിടുത്തെ കൾച്ചർ വേറൊന്നായിരിക്കും. ആ പെൺകുട്ടി അവളുടെ വീട് വിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. One thing you must remember, husband has a bag, the wife has a bag. രണ്ടുപേരും ഓരോ ബാഗുമായിട്ടാണ് എവിടെ പോയാലും വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ബാഗ് കുറേശ്ശെ അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബാഗ് അഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഭർത്താവിന് ഷോക്കായി. അത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഭാര്യ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. 1 by 1 രണ്ടുപേരും ഈ ബാഗ് അഴിച്ചഴിച്ച് വരുമ്പോൾ വലിയ ഹീപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കും.
ഒരു മാസം കഴിയുമ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിജോയ് പാഷ നല്ലൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ടു അക്കോമഡേറ്റ്, വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. നീ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാനും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ ബാഗേജ് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കളയണം. ഒരു പുതിയ ബാഗ് നമ്മൾ വാങ്ങണം. ആ ബാഗ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചിടും, നീയും കുറച്ചിടും. നമ്മൾ ഇടുന്ന എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻറ്റോടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഒരു ബാഗേ ഉള്ളൂ, പല ബാഗില്ല. അപ്പോൾ അവരും എന്തു ചെയ്യും? ഇത് ശീലിക്കും. അടുത്ത ജനറേഷനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈച്ച് അതർ. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നവർ വരുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. I'm going to touch one more thing, then I'm going to wrap up. ഇനിയും എഫേസ്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വാക്യം, അതിൻ്റെ 21ഉം 22ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. എഫേസ്യർ 5-ന്റെ 21ഉം 22ഉം ഫൗണ്ടേഷനോട് ചേർത്ത് ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. വായിച്ചു ആരെങ്കിലും. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ. ഭാര്യമാരെ കർത്താവിന് എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ. അവിടെ മതി. വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് 5-ന്റെ 22 മുതൽ. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 5-ന്റെ 21 മുതൽ വായിക്കണം. എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ 5-ന്റെ 21 ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണം. കാരണം നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്ന 22 മുതലേ വായിക്കത്തുള്ളൂ. ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ. സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം. I searched the other day to find out what is the meaning of submission. Submit to your wives. I found out submission is not slavery. Submit ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഒരു അടിമയല്ല. Submission does not mean she is a doormat. ഒരു കയറ്റുമെത്ത പോലെ അവിടെ ഇട്ടേക്കേണ്ട ആളല്ല. Submission does not mean that she has sacrificed her brain. കല്യാണ ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണമായിരുന്ന ബ്രെയിൻ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഭർത്താവിനായിട്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അതല്ല. പലരും വിചാരിക്കുന്ന ഇനി ഞാൻ ചിന്തിക്കണം, എനിക്കിന് ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനി ഭർത്താവല്ലേ ഹെഡ്. Submission does not mean that. 4-5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ജോൺ പിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. He says, submission does not mean agreeing with everything your husband says. നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അല്ലേ? ഭർത്താവ് പറയുന്ന എല്ലാം അതുപോലെ കേൾക്കണം, അതുപോലെ അനുസരിക്കണമെന്നല്ല സബ്മിഷൻ. എത്ര സഹോദരിമാർ ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നു. ദൈവമേ, ആ വാക്യത്തിനായി സ്തോത്രം, ആ എക്സ്പ്ലനേഷനായി സ്തോത്രം. 2, submission does not mean leaving your brain or your will at the wedding altar. നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം പറയുകയാണ് എനിക്കിനി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട്, എനിക്കിനി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നതല്ല സബ്മിഷൻ. യു സ്റ്റിൽ നീഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ. Number 3, submission does not mean avoiding every effort to change a husband. എനിക്ക് സബ്മിഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ടും ഞാനതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ്. ആ സബ്മിഷൻ്റെ റോങ് മെസ്സേജ് കിട്ടിയോണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. സബ്മിഷൻ ഡസ് നോട്ട് മീൻ അവോയ്ഡിങ് എവറി എഫേർട്ട് ടു ചേഞ്ച് എ ഹസ്ബൻഡ്. നമ്മളിവിടെ വായിച്ച ഭാര്യമാരുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരും വരണമെന്നാണ്. Number 4, submission does not mean putting the will of the husband before the will of Christ. ഈ കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് അപ്പുറമായി ഭർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങണം എന്നല്ല. അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്, ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ലവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവവാക്കായിരിക്കത്തില്ല. Number 6, finally, Number 5, submission does not mean that a wife gets her personal spiritual strength primarily through her husband. Submission എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഫ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭർത്താവ് എല്ലാം ചെയ്തോളും. No, that's not what it means. You're still an individual. You're still a person. You're still a valuable person as a partner in the wedding party.
Finally, submission does not mean that a wife is to act out of fear. ഭാര്യ വിചാരിക്കരുത് ഇനിയെന്ന് ഞാൻ ഭയത്തോടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ല. That is the meaning which this man of God explains to us. But what is submission? Submission means that you are willing to lay aside your rights and imitate Christ's example in serving others, even when it's not easy. It means surrendering the ego. Adana, as Karen Jobs writes, it is the resolve to live one's entire life totally committed to the well-being of one's spouse in every decision. Submission എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഭർത്താവിനോട് ഒപ്പം എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. It does not mean I don't have to think at all. I have to think. എനിക്കിത് ചിന്തിക്കേണ്ടെന്നുള്ളതല്ല. ഞാൻ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഭാര്യമാരെ, the strength and the health of the family is depending on the husband and wife consulting together. And the husband has the final say. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഭർത്താവാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഹീസ് എ ലീഡർ, ഹീസ് എ ചെയർ, ഹീസ് എ ലീഡർ, ഹീസ് എ ഹെഡ്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വന്നാട്ട് നമുക്കൊരു മോർഗേജിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കണം. ഭർത്താവ് തന്നെ പറയണം, നീ പറയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെ പോയി മോർഗേജ് എടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റബൺനെസ്. സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകം എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ, അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിന് ഇന്ന ചാർജ് നമുക്ക്. അപ്പം ഭാര്യയുടെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കേട്ടു. ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, മമ്മി ഡാഡി മേ ബി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ഒടുവിൽ വൈഫ് പറഞ്ഞു, അച്ചായ നമുക്കൊരല്പം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താലോ, വി നീഡ് എ ഹൗസ്, ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് സെഡ്, ആസ് എ ചെയർമാൻ സെഡ്, യെസ് ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ്. കണ്ടില്ലേ, അതാണ് സബ്മിഷൻ, മ്യൂച്വൽ സബ്മിഷൻ. ആ 1 പത്രോസിൽ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് കീഴടങ്ങുന്ന, ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. രാജാക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം, ഗവൺമെൻറ് അധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങണം, മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം, പല കീഴടങ്ങളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്, ഫോർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഫാമിലി we have to submit to each other. Imagine if every wife is a stubborn wife. Imagine if every husband is a stubborn husband. The children will become stubborn as well. അവർ അൺറൂളി ആയിത്തീരും. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു നിയമങ്ങളുമില്ല. പപ്പയുടെ വഴിക്ക് പോകും, മമ്മയുടെ വഴിക്ക് പോകും, ഞങ്ങളുടെ വഴിക്കും പോകാമെന്ന് പറയും. That's what happens. But Emmanuel Church of God, you are not going to be like that. We have a strong foundation in Christ. ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും an unshakable believer ആയിരിക്കണം. Unshakable husband. Even in the critical times, crisis വരുമ്പോഴും I will be a holy person. I will be a harmonious person. I will be a hospitable person. I will be a humble person എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം. Because we are going to face critical times. നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ എങ്ങനെ ആകുമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. We are wondering how our grandchildren is going to be. But every morning വിജയ് പാഷെ ഞാനും വൈഫും പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കുടുംബത്തിനെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. We will never leave that. That's my final advice to everybody. പിള്ളേർ പ്രായമായി കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാലും ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. Hallelujah. And I wish a great success. Just to give an example, pastor's son. Not because you are pastor's son. I pray for great success in your family because you are emulating something from your mom and dad, from your forefathers, and that will be a blessing to your life. You will never regret, Jeffrey. You will never regret for following the truths of God's word. And your mom and dad, with their weakness, with our weakness, our children notice our weakness. But one thing we never fail to do is we pray for our children. Those prayers of your mom and dad and your grandparents and all the brothers and sisters in this church, it will be following you. The same thing with all the young people. Let me see. ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മുടെ മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും മാതാക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ.
നമുക്ക് വേണ്ടി ആരോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരിക്കൽ. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് NHSൽ ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല കമ്പനി ജോലി കിട്ടി, നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായി. Somebody prayed sometime for you because of the family. ഫാമിലി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നല്ല യൂണിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ ചർച്ചിൽ അനേക ഫാമിലികൾ ഇനി നല്ല യൂണിറ്റുകളായിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളിൽ കൂടെ അനേകർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഐ വാസ് റിയലി ബ്ലെസ്ഡ്. ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് വന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കാണുവാനും പുതുമുഖങ്ങളൊക്കെ കാണുവാനും പഴയ മുഖങ്ങളെ കണ്ട് ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഇടയായിത്തീർന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും ദാസന്മാരെയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പിനെയും കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത ഫാമിലി സൺഡേ വരുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ വലുതായി തീരട്ടെ. ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രദീപ് ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടു, ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഏർലി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആഫ്റ്റർ ബ്ലെസ്സിങ് ആഫ്റ്റർ ബ്ലെസ്സിങ്, സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലും അതിശയിക്കട്ടെ. ഇവരെവിടെ പോകുന്നവരാണ്? ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ്? It brings me to my, before I took my Bible in my hands, I'm a person, I want to keep the time. നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നു. Shall I say it? കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോൾ വേറൊരു ചെറുക്കനുമായിട്ടാണ്, വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെറുക്കന് വേറൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ മറ്റോ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ഇല്ല. അവൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ശിക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു വന്നു. തന്നെയല്ല, അവളുടെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ഞാനും അതിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഓർ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഫസ്റ്റ് സീക്ക് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. സെക്കൻഡ്, ടോക്ക് ടു യുവർ പേരൻസ്, നോട്ട് ടു ദ പാസ്റ്റർ, ടോക്ക് ടു യുവർ പേരൻസ്. Thirdly, go to your pastor. Then fourthly, go to your friends. Fifthly, go to your enemies. That's the order. ഇവരിൽ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാകും അവൾ ശരിയാണോ അവൻ ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകും. എനിവേ, ഈ കോൺവെർസേഷൻ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ഇവരും ചെറുക്കനും പെണ്ണും കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ചെറുക്കൻ വേറെ സ്ഥലത്താണ്. അവൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നീ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ഈച്ച് അതർ. പേരൻസിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മുൻപൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിക്കൊരു വിഷമം. ഓ, എനിക്ക് വേറെ ആളുണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ചെറുക്കൻ അത് കാഷ്വലായിട്ട് എടുത്തു. അതിനെന്താ കുഴപ്പം? ഈ രാജ്യത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ്. Then immediately the boy asked the girl, who is your pastor? Wow, that's a good question. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവള് ധൈര്യോട് പറഞ്ഞു, my pastor is Pastor Joe Kurian. He never allows this outing in and out, we will have to consult with him and the parents. There's order ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേരൻസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തിയിൽ നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ. It doesn't mean that you cannot have good, solid, faithful, healthy courting. Yes, I agree. With the consent of the parents, with the consent of the pastors, yes, courting is fine. But you must keep the boundaries. അതിർവരമ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവം, രണ്ടാമത് പേരൻസ്, മൂന്നാമത് പാസ്റ്റർ, കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിർവരമ്പുകളുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞുതരും. അതിർ ലംഘിച്ചാൽ I don't recommend it. That marriage did not take place. ആ കല്യാണം നടന്നില്ല. കാരണം ഇവളുണ്ടല്ലോ, ഷീസ് എ പ്യുവർ ഗേൾ. ഷീ ഈസ് നെവർ ബീൻ വിത്ത് എനിബഡി. അവൾക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അവൾ അവളുടെ പാസ്റ്ററും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ച് പോയി. kept herself pure girl. That's what we need. അവൾ ചോദിക്കും, ഈ തലമുറയിൽ UK-യിൽ 21st centuryയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ? നടക്കും ദൈവമക്കളെ, നടക്കും. ആകാശം ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല. Praise God. Let's bow our heads and pray. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദൈവദാസന് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിൻ്റെ കരം പിടിച്ചാട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെയും കരം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ ഹിയർ. ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പിതാവേ, ഇമ്മാനുവേൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിലുള്ളതായ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, മാതാപിതാക്കൾക്കായി സ്തോത്രം,
ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനായി സ്തോത്രം, സിംഗിൾ പേരൻസിനായി സ്തോത്രം, വിഡോസ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി സ്തോത്രം, വിഡോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി സ്തോത്രം. ഇവരെല്ലാം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട നിയമിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി വന്ന് ഈ സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും വർദ്ധിക്കട്ടെ, വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ, വംശവർദ്ധനവ് അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവെ, ആത്മീക നിലവാരം ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉയരട്ടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ നീങ്ങട്ടെ, രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ നീങ്ങട്ടെ, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുഷ്ടപിശാചിന്റെ ശക്തിയെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ചകറ്റുന്നു. സഭയ്ക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ഫെൻസ് അറൗണ്ട്, എ ഫയർ വാൾ അറൗണ്ട് ദിസ് ചർച്ച്, ലോർഡ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി പ്രേ. എവറി യങ് പേഴ്സൺ, എവറി യങ് ബോയ്, എവറി യങ് ഗേൾ, എവറി ടീനേജർ, hallelujah, every person in the university and the colleges, we pray for such young people that they will be Daniels and Esthers. Hallelujah. They will keep themselves pure in their lives, Lord. A holy conduct in an unholy world. And I pray, Lord, greater success in the years to come. And we just bless this church in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവസഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 3 പ്രാവശ്യം ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ചാട്ടെ. നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റാം. Joy Pastor, thank you very much for the time. God bless you. Praise the Lord. Thank you so much, dear Pastor, for the valuable and blessed message.